وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ اس سے پہلے رکوع میں متقین، صالحین، ایمان والوں کا ذکر ہوا، پھر 2 آیتوں میں کفار کا ذکر ہوا، اب 13 آیتوں کے اندر منافقین کے خصلتوں کو بیان کیا جائے گا۔ دراصل بندہ جو ہے وہ 4 قسموں پر ہے۔ ایک تو وہ کہ جو مومن ہو، یعنی زبان سے اور دل سے اقرار کرے اس بات کا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو کافر کہا جاتا ہے کہ جو زبان سے بھی انکار کرے اللہ تعالیٰ کے توحید کا اور اس کے رسولوں کی شان میں بھی گستاخی کرے۔ تیسرے نمبر پر وہ منافق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے یہ تو ظاہر کرے کہ میں مومن ہوں، ایمان لے آیا ہوں، اور دل میں اس کا اعتقاد نہ ہو بلکہ دل میں یہ پوشیدہ ہو۔ یہ قسم جو ہے، یہ والا کام سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا۔ اس وقت کہ جب رب کائنات نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا تھا، تو اس وقت یہ وسوسہ ڈالنے کے لیے آیا اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی، جس کو رب کائنات نے بھی قرآن میں بیان کیا کہ اس نے انہیں یقین دلایا، اللہ کی قسم کھا کر یہ کہا کہ میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، تم اس ممنوع درخت سے کھا لو، جیسا کہ رب کائنات فرماتا ہے وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ انی لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ، کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے جو ہے وہ نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اس کے دل میں تو یہ تھا، بغض تھا، عناد تھا، دشمنی تھی، اور اس نے ظاہر کیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہی کام منافق کا ہوتا ہے، اور کفار میں بدترین قسم اس منافق کی ہے۔ اور چوتھی قسم جس کو بیان کرنا تھا وہ بندہ مومن ہے کہ جو کسی مجبوری کی بنا پر اپنے ایمان کو ظاہر تو نہیں کرتا لیکن دل و جان سے رب کائنات جل شانہ پر ایمان لاتا ہے اور دل و جان سے حضور نبی کریم علیہ السلام کو مانتا ہے۔ رب کائنات نے ایسے شخص کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا الا من اکرہ، مگر وہ کہ جس کو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل جو ہے ایمان پر جو ہے وہ جمع رہے، ڈٹا رہے، لیکن کسی حکمت کی خاطر وہ اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر رہا ہوتا وہ مومن ہے۔ جیسا کہ ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی جو ہے وہ علل اعلان ظاہر نہیں کرتے تھے لیکن قلبی طور پر وہ مومن تھے۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں۔ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ بڑا معزز سمجھا جاتا تھا مدینہ کے اندر، اور لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اور قریب تھا کہ وہ اس کو اپنا سردار بنا لیتے۔ تو ادھر آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، تو پھر جب حق آ جاتا ہے تو وزاحق الباطل، باطل تو ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ تو ان کے آنے سے اب سب لوگوں کی توجہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، اور سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان پر ایمان لانے لگے۔ عبداللہ بن ابی کو یہ بات بہت ناگوار گزری کیونکہ اس کی چدراہٹ ختم ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کس طریقے سے میں اس کو روکوں۔ سوچ بچار کرنے کے بعد، چونکہ یہ بڑا زیرک اور سمجھدار تھا، اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تاکہ لوگوں کو آقا کریم علیہ السلام کی خامیاں بتا کر میں انہیں لوگوں سے
हुजूर अलैहिस्सलाम से दूर कर दो। इस नीयत से जब ये आया तो रब्बे कायनात जल्ला शानुहु अब ये आयत नाजिल फरमाकर ऐसे लोगों के खसाइल को बयान फरमा रहा है। फरमाया वमिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाही, और लोगों में से बास लोग ऐसे हैं, यहाँ देखिए सिर्फ मुतलकन जिक्र कर दिया कि लोग ऐसे हैं, मतलब ये नहीं फरमाया कि उनकी किसी सिफत को बयान नहीं किया कि वो किन सिफात के हामिल लोग हैं, मतलब ये ऐसी राह हक से मुनहरिफ होने वाले लोग हैं जिनकी कोई वक़्त, जिनकी कोई औकात, जिनकी कोई इज्जत और जिनका कोई मर्तबा है ही नहीं। क्योंकि अलकाबात जो हैं वो तो उनके लिए लगाए जाते हैं जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, जैसे रब्बे कायनात ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलकाबात जिक्र फरमाए। कभी फरमाया यासीन, कभी कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कभी कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और मुख्तलिफ अलकाबात से या अय्युहन नबी कह कहकर रब्बे कायनात ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खिताब किया। यकीनन अलकाबात तो मुअज़्ज़ज़ शख्स के ही होते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं। क्यों इज्जत नहीं, अभी मैं आयत के आखिर में फिर आपके सामने बयान करता हूँ। रब्बे कायनात फरमाता है वमिनन नासी मन यकूलु, बाज लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, कि हम ईमान लाए अल्लाह और क़यामत के दिन पर। काश ये उस वक्त कह देते कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और रसूलों पर और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान को पहचान लेते और उनके नूर को अपने दिल में जगह दे देते, तो खालिक कायनात इनको दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ कर देता कि इनकी बरकत से रब्बे कायनात लोगों की मग़फ़िरतें करता और उनकी सिफारिश कबूल करता। लेकिन इन्होंने रसूल पर ईमान न लाकर ये कौल जिक्र नहीं किया, इस वजह से रब्बे कायनात ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने असले मकसद जो था, जो रसूल थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके ऊपर ईमान नहीं लाए। यही काम शैतान ने किया था कि जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया था तो उस वक्त इसने सजदा नहीं किया था, यानी इसने रसूल का एतराफ़ नहीं किया था, नबी का एतराफ़ नहीं किया था, उसके दिल अपने दिल में इनकी मोहब्बत को जगह नहीं दी थी, तो रब्बे कायनात ने उसे क़यामत तक के लिए रांदा दरगाह कर दिया। यही हाल उस शख्स का होगा कि जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत के अंदर शक करे या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान और तौक़ीर और ताज़ीम में ज़रा बराबर भी कमी करे और उनकी तौहीन करने की जुर्अत करे, तो वो दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई में मुब्तला होगा और कभी कामयाबी ना मिलेगी। देखो रब्बे कायनात जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया कि वो ये इकरार कर रहे थे कि हम अल्लाह और उसके आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन कुरान कह रहा है वमा हुम बिमुमिनीन, क्योंकि ईमान लाने की असल जो है वो रसूल, जहाँ अल्लाह पर ईमान लाना है, जहाँ आखिरत पर ईमान लाना है, वही ये भी है कि वो रसूलों की भी ताज़ीम करे। शैतान भी अल्लाह पर ईमान रखता था, उठने पर भी ईमान रखता था, सारे एतकादात थे उसके, लेकिन उसने नहीं माना था, तो रसूल को और नबी को नहीं माना था, जिसकी वजह से रांदा दरगाह हुआ। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों की सोहबत से महफूज करे कि जो अल्लाह के प्यारों के अज़मत और शान को पहचानने से आरी और अंधे हैं। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपने प्यारों के साथ रखे और उनका अदब नसीब फरमाए।